सिर्फ तोरा बोता नहीं है, तोरा एरा उन्ना ही है जिन्ना 85 का है, लेकिन एरी जिहड़ी है रोड ग्रिप बेहतर है। वो जिहड़ा तेल है जब कूलर के अगे जाता है हवा नाल ठंडा होता है तो ठंडा होने नाल कारकरदगी होर बेहतर हो जाती है। एक तो इंजन का कूलिंग टंपरेचर थले आ जाता है, इंजन कूल डाउन हो जाता, और एक तेल गर्म होकर सड़ता नहीं। और ये आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, बिल्कुल उर्सरस वर्गी है, और एरी खचाई भी अच्छी है, और गड्डी धुआं भी नहीं देंदी, फ्यूल एफिशिएंट है गड्डी। खुश आमदीद साढ़े देखने वाले दोस्तों को साढ़े यूट्यूब चैनल। अज थोड़े लिए असी ATS ट्रैक्टर की वीडियो लैके आए हैं जिहदी कि तुसीं बहुत डिमांड कर रहे थे तो बहुत पसंद किया जा रहा जिमीदार दोस्तों वालों। तो अज असी तुहानूं इहदे पार्ट्स की ते इहदी डिटेल दिखावांगे। दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले असीं देखांगे कि इहदे विच किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां कि बेहतर आ। ते इहदे पार्ट्स तुहानूं पता पाकिस्तान पहले ही बहुत पसंद किए जाते सी, और रिपेयरिंग लई इहदे ATS के पार्ट जिहड़े ओह यूज़ हुंदे सन। ते साडे नाल सलीम साहब होणगे जिहड़े कि इहनूं असैंबल करदे ने, उन्हां कोलों मुकम्मल डिटेल लवांगे आपां। सारी गलबात तुहाडे नाल शेयर करांगे, वीडियो नूं एंड तक देखियो। देखने वाले दोस्तों लई एक रिक्वेस्ट, अगर तुहानूं साडी वीडियो पसंद आती है साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना वा, साडी वीडियो नूं लाइक कर देना, ताकि असीं बहुत मेहनत दे नाल तुहाडे तक घर बैठे तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई दी है, ताकि तुहानूं आउण तों पहले चीज़ां दा अंदाज़ा होवे ते पता होवे। ते आपां वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां। नदीम साहब साडे नाल ने जी। नदीम साहब की हाल तुहाडा, ठीक हो? शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी। नदीम साहब एक तो अपना ना एड्रैस शेयर करो देखने वाले दोस्तों नाल सब तो पहले जी। नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, बरकी रोड, लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है नदीम साहब, हुण ट्रैक्टर के हवाले नाल सानूं थोड़ा गाइड करो कि ये किहड़ियां ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां तब्दील कीतियां गईयां और दूसरे ट्रैक्टर नालों बेहतर ने? जी ट्रैक्टर च कोई ऐसी चीज़ां तब्दील नहीं की गई है। एहदे विच ट्रैक्टर उही है जिहड़े कि जमींदारां ने पहले 265 चलाए सी, उही 265 है, और 285 जिहड़ा ईरानी सी बिल्कुल हू बहू उही है। इंग्लैंड का मॉडल 290 सेम टू सेम। आ जिहड़ी ट्रैक्टर है, आ जिहड़ा फ्रंट सपोर्ट लगी हुई है 285 ईरानी वाली है। ठीक है, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸਰ ਆ ਵੀ 285 ईरानी वाला है। ਇਹਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ है वो तकरीबन 8 ਤੋਂ 9 इंच ट्रैक्टर आ लंबा है, जिस वजह करके कुछ लोग कहते जी ट्रैक्टर की दौड़ ज़्यादा है, ट्रैक्टर की पैली दे विच एवरेज ज़्यादा कढ़दा। असल च गेयरां च किसी चीज़ च फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ इहदी लंबाई ज़्यादा होने की वजह नाल ट्रैक्टर दे विच जिहड़ी फील्ड च चलदा है ना जमीन च, उहदे च हल्कियां हल्कियां वट्टां होंदियां है। जब हल वांदी ते उहदे विच ट्रैक्टर जिहड़ा है ना थोड़ा जिहा भुड़कदा है, भुड़कन नाल ओहदा टायर जिहड़ा ना स्लिप मारदा है। जिस टाइम ट्रैक्टर थोड़ा जिहा लंबा होंदा है तो वह फिर ओहदी जिहड़ा अगला टायर भुड़क रहा उहदे नाल ओहदे टायर दे स्लिप लॉसिस घट जाते हैं। ऐसे करके कई लोग कहते जी ATS ज़्यादा एरा तोरा बोता है। सिर्फ तोरा बोता नहीं है, तोरा एरा उन्ना ही है जिन्ना 85 का है, लेकिन एरी जिहड़ी है रोड ग्रिप बेहतर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा नदीम साहब ना फ्यूल एवरेज के बारे दसो 85 नालों इहदी किदां? फ्यूल एवरेज एरी जिहड़ी है ना जो पहले इंग्लैंड दे आंदे सी ना सेम वही है, या जिहड़े दोस्तां ने उर्सस चलाया है सेम एवरेज वही है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पंप लगा है वो WSK ਦਾ है। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर खड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਲਫੀ ਦਾ पंप है, लेकिन हुण जिहड़े अही पंप ला रहे हैं वो WSK दे पोलैंड दे बने हुए, और पोलैंड जिहड़ा बिल्कुल जर्मनी दे नाल है, उर्सस वाला पंप है, और आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, बिल्कुल उर्सस वर्गी है, और एरी खचाई भी अच्छी है, और गड्डी धुआं भी नहीं देंदी, फ्यूल एफिशिएंट है गड्डी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिया ने वीडियो थोड़ी हाफजाबाद दोस्तों को गए ने ट्रैक्टर वो खिंच के जोर करके दिखाते हैं, बहुत प्यारा जोर आ, दूसरे ट्रैक्टर नूं वध आ जी इहदा जोर। तो पार्ट्स का तुहानूं पहले ही पता सी इहदे बहुत मन्ने तन्ने सी पाकिस्तान दे विच। अच्छा सर इहदे विच डीजल का सानूं थोड़ा उहदा दसो मोबलैल का कि जिहड़ा कहंदे 2 लीटर च ज़्यादा पैंदा, और एयर कलिंडर जिहड़ा वा इहदे च लगा उहदे बारे दसो। सर जी इहदे विच तेल उन्ना ही 8 लीटर ही पैंदा है। जिहड़े दोस्तां ने ज़्यादा तेल पवाना है, 2 लीटर तेल एक्सट्रा पवाना है, 3 लीटर तेल एक्सट्रा पवाना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਗੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਔਰ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਚੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਐਕਸੀਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹਨੇ, ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ ਸਲੀਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ ਸਲੀਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗਾੜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਮੋਟੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦੇਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਦ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਸੀ। ਬਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਬਣਿਆ, ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਕਲਰ। 4 ਕਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ICI ਕੰਪਨੀ ਪੀਵੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਪੀਵੀ ਕਲਰ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਆ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਵੀ ਸ਼ੀਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਲੈਕ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ 290 ਸਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 265 ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਟਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ 265 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 385 ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 34 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 34.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। 32 ਲੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ? ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ 34 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 34 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ATS ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ATS ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਿਲਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ATS ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲਰ ਚਾਹੇ ਬਲੈਕ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਹੋਏ, ਰੈੱਡ ਹੋਏ, ਯੈਲੋ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੋ ਐਲੀਗੈਂਟ, ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ जी। नंबर मेरा 032194722206। उर्दू में बता देता हूँ 0321 94 72 206। नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, बरकी रोड, लाहौर, पाकिस्तान। ਤੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। नदीम साहब इसके अलावा से हमारा अपना भी एक चैनल है नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग के नाम पे, प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे। आप उस पे भी हमारी बेशुमार टेक्निकल वीडियोस देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इंजन किस तरह से बांधा जाता है, क्रैंक शाफ्ट किस तरह से बांधी जाती है, बाकी मामलात किस तरह से होते हैं, स्लीवें कैसे तैयार होती हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। और माशाल्लाह से दुनिया के 40 मुल्कों में वो पहले से देखा भी जा रहा है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।